السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آج کے موضوعات۔ وزیر اعظم کی لندن کے ہارلے اسٹریٹ کلینک میں اوپن ہارٹ سرجری، آپریشن کامیاب رہا، دعاؤں سے معجزہ ہوا۔ مریم نواز شریف کا ٹویٹ، وزیر اعظم کی بیماری سیاسی منظرنامے پر کس حد تک اثر انداز ہوئی، جائزہ لیں گے آج کے نقطہ نظر میں۔ وفاقی وزیر داخلہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں داخل کیوں نہ ہوئے؟ پاناما لیکس کی تحقیقات، ٹی او آرز کی تیاری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس، حکومت کا رویہ مثبت نہیں، ڈیڈ لاک ختم ہونا مشکل ہے، اعتزاز احسن۔ کیا پاکستان میں یکم رمضان اور عید ایک دن کرانے کی کوششیں کامیاب ہو پائیں گی؟ اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ طیب اردوان کو مسلم آبادی میں کمی کا خدشہ کیوں ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن شامی صاحب، سب سے پہلے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو اوپن ہارٹ سرجری ہے وہ کامیاب ہوئی ہے، 4 ان کے بائی پاس ہوئے، اور جو مریم نواز شریف صاحب ہیں وہ لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹس دیتی رہیں ٹویٹر کے ذریعے۔ تصویر بھی ان کی جاری کی گئی، ICU میں وہ منتقل ہو چکے ہیں، 4 ان کی گرافٹنگ کی گئی اور اب الحمدللہ وہ بہتر حالت میں، ان کا جو مصنوعی نظام تنفس تھا وہ بھی ہٹا دیا گیا، اب وہ جو نیچرل طریقے سے سانس لے رہے ہیں۔ چلیے الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ لندن سے موجود ہیں جناب اظہر جاوید صاحب، صبح سے وہ اس سارے معاملے پر رپورٹ کر رہے ہیں، دنیا نیوز کو بھی، ہمارے ناظرین کو بھی، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم اظہر جاوید صاحب۔ جی وعلیکم السلام جامی صاحب۔ اظہر یہ بتائیے کہ آج کا دن کیسے شروع ہوا اور اس وقت کہاں ہیں آپ؟ ہسپتال میں ہیں، اور جس ہسپتال میں سرجری ہوئی نواز شریف صاحب کی وہ کہاں واقع ہے، اس کی وسعت کیا ہے، اور اب تازہ ترین اطلاع کیا ہے آپ کے پاس؟ جی شامی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی جو اوپن ہارٹ سرجری ہے وہ کامیاب ہوئی ہے، جس کا باقاعدہ اعلان وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے باہر آ کے کیا ہے۔ اس وقت ان کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان کے دونوں صاحبزادے حسن نواز اور حسین نواز وہ بھی موجود تھے، اس کے علاوہ حمزہ شہباز بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے تفصیلاً گفتگو کی میڈیا کے ساتھ اور انہوں نے بتایا کہ 4 بائی پاس ہوئے ہیں، ان کے 4 گرافٹنگ کی گئی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ یہ آپریشن کامیاب ہوا۔ صبح جو ہماری اطلاعات ہے اس کے مطابق وزیر اعظم پاکستان کو گزشتہ رات ہی ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا تھا، کیونکہ اتنا بڑا میجر آپریشن ہے، اس کے لیے ان کے ایٹ لیسٹ 12 گھنٹے ان کو انڈر آبزرویشن رہنا تھا۔ ہمارے پیچھے ہارلے اسٹریٹ کلینک ہے، یہ ویسٹ لندن کا سب سے مشہور کلینک ہے، جہاں پر سب سے اچھی جو یہاں پر فیسلٹیز ہیں وہ موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان کا جو 2011 میں آپریشن ہوا تھا وہ بھی اسی ہاسپٹل میں ہوا تھا، اور اس کا تمام ریکارڈ بھی اسی ہاسپٹل میں موجود تھا۔ بڑی اچھی شہرت کا یہ ہاسپٹل ہے اور اس میں ورلڈ بیسٹ فیسلٹیز اویلیبل ہیں۔ صبح تقریباً 5 بجے سے ہی ہم لوگ فیلڈ میں ہیں، یہاں پر موجود ہیں۔ اس ہاسپٹل کے اندر جو 4 گھنٹے گزرے 8 برطانوی وقت کے مطابق، صبح 8 سے لے کے تقریباً 1-1.5 بجے تک، یہ 5 گھنٹے کافی ٹینس تھے۔ پوری فیملی یہاں موجود تھی، حسن نواز، حسین نواز، حمزہ شہباز، شہباز شریف، سلمان شہباز، ایک بڑا ویل نیٹڈ فیملی یونٹ تھا، بڑے قریبی سب لوگ، بیگم کلثوم نواز یہاں موجود تھیں، اور بڑا ٹینس وقت گزرا۔ لیکن جب ان کو یہ بتایا گیا کہ آپریشن کامیاب رہا ہے تو تمام جو فیملی ممبرز ہیں ان کے
चेहरे खिल उठे और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त इसी बिल्डिंग में ICU के अंदर मौजूद हैं, वो रिकवर कर रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अगले 1 से 2 दिन तक वो ICU में मौजूद रहेंगे। अगले 5 से 6 घंटे में उनको होश आ जाएगी, क्योंकि जो एनेस्थीसिया दिया गया है उसका असर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर्स उनको नींद की जो इंजेक्शन है वो देंगे ताकि दर्द की शिद्दत कम हो। तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा कामयाब और सक्सेसफुल ऑपरेशन जो यहाँ पर किया गया है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो तबीयत है वो आहिस्ता आहिस्ता अब बेहतर होना शुरू हो रही है। जी शामी साहब। ठीक है जी, अजहर जावेद साहब बहुत शुक्रिया। फिर ये जो ग्राफ्टिंग है ये भी आज लोग पूछ रहे हैं कि क्या मामला है। तो जो आर्टरीज जहाँ से ब्लॉक हो जाती हैं वो पाँव से लेके वेन एक तो वो उसको बाईपास कर दी जाती है। जी हाँ, इतना हमें 4 तरीके से हो जाती ये है। तो अब सबको मालूम है। असल में बहुत से हमारे जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो तरह तरह की खबरें उड़ाते रहे, और हमारे PTI के बाज़ लोग भी उनमें शामिल थे। उन्होंने कहा ये तो एक बड़ा मामूली सा एक प्रोसीजर है और 45 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। और ये ये नाज बलोच साहबा की एक ट्वीट में देख रहा था, और ये मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो हमदर्दी पैदा करने के लिए लोगों में इसकी शिद्दत को ज़रा बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रही हैं। बहरहाल देखिए, जहाँ लोग में यकजहती हुई है और पूरी कौम ने यकसुई के साथ उनके लिए दुआ की है, वहाँ कई इस तरह की बातें भी सुनने में आई हैं। ये प्रोसीजर ऐसा नहीं था जो 45 मिनट का हो, कुछ 4.5 घंटे के करीब ऑपरेशन जारी रहा है। ये बाईपास बाकायदा सर्जरी थी, और इसमें 4 जो है उनके जगह से पैबंद लगाने पड़े हैं। तो इस हमें बात करते हुए एक पूरी जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए, और किसी का दिल जो है वो नहीं दुखाना चाहिए। इसको एंजॉय करने का कोई महल नहीं था और ना कोई मौका था। और जो मैं पूरे जगह जहाँ जहाँ भी गया हूँ एक वसीतर एक हमदर्दी देखी है, और वज़ीर आज़म के साथ और लोग सारे कंसर्न थे और महसूस कर रहे थे कि उन्हें उनके लिए दुआ होनी चाहिए, उनको सेहतयाब होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह शाम साहब जो टॉप लीडरशिप अपोजिशन की भी उन्होंने भी बड़े अच्छी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया। इमरान खान के ट्वीट से मैंने कहा सोशल मीडिया पे बात इस तरह की बातें होती सोशल मीडिया पे तो ये भी कहा गया कि जनाब मोदी साहब का शुक्रिया इसलिए अदा किया गया था कि डॉक्टर्स कुछ इंडिया से गए थे वहां पर। ये मैंने आज खुद देखा कि हमारे भाइयों ने ये शुक्रिया तो इस तरह अदा किया गया होगा कि मोदी साहब का मेरा अंदाजा यूं है कि मोदी साहब का उनके लिए पैगाम आया होगा या उनके लिए टेलीफोन आया होगा जिसको मौसूल नहीं कर सके होंगे वो, तो फिर कॉल रिटर्न कर दी होगी, ये टेलीफोन किया होगा उनको। देखिए, ये एक बड़ी उलझन की घड़ी और आजमाइश की घड़ी होती है। इसमें भी जो लोग आपके साथ शरीक होते हैं उनको इनके साथ बात करना, तो ये एक डिप्लोमेसी भी तो है ना, यानी एक मुल्क की खिदमत भी है कि आप इस मौके को इस्तेमाल करें लोगों से राब्ते के लिए। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो देखेंगे कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म की बीमारी थी वो सियासी मंजरनामे पर किस हद तक असरअंदाज हुई। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शाम साहब, बड़ा अहम सवाल था, कल भी रह गया था कि जो वज़ीर-ए-आज़म को अर्ज़ क़ल्ब हुआ उसके तनाज़ुर में जो पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा था जो बहुत गर्म हो रहा था, उस पर कोई असर हुआ और कैसा असर है? मुस्बत है, मनफी है, और क्या आने वाले दिनों में हो सकता है? नहीं, मुस्बत तो इस लिहाज से असर हुआ। देखिए, अल्लाह ताला जो है वो कुरान में भी उसने कहा कि भाई वो शर में से खैर पैदा करता है और खैर में से शर पैदा होती है। जब दिन जो है अपने अरूज पे होता है तो गरूब होना शुरू हो जाता है, और दिन से तारीकी पैदा होती है और तारीकी से दिन पैदा होता है। तो ये एक बड़ी एक अफसोसनाक खबर थी वज़ीर आज़म की बीमारी की, लेकिन इसमें खैर का पहलू ये हुआ कि एक बड़े दबाव में थे, बड़े इस्तराब में होंगे, तो उससे कुछ रिलीफ महसूस हुआ कि पूरी कौम जो है उसने उनके लिए दुआएं की, उनके लिए हमदर्दी के मोहब्बत के जज्बात पैदा हुए। तो मैं उनको भी इससे एक नई तवानाई मिलेगी।
اور باقی تو پھر سیاست جو ہے وہ تو کہیں رکتی نہیں ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جہاں ان کے جو بعض وزیر ہیں نا, ان کے تند و تیز بیانات آتے رہے, جبکہ حریف جو تھے وہ تھوڑے مدھم ہو گئے تھے. تو ایسے ماحول میں ان وزیروں کو بھی چاہیے تھا کہ اپنی زبانوں کو لگام دے لیتے, اور لیکن ہر کوئی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں, موقع محل جو ہے بے وقت کی راگنی جو ہے نہیں گانی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے جو بڑے تابڑ توڑ حملے کیے اپنے حریفوں پر, وہ بھی کوئی اچھی نظر سے دیکھے نہیں گیا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک بے بڑی احتیاطی امپورٹنٹ آپ ہوئی نے ہے. بات کی جو گورنمنٹ کے انٹری گورنمنٹ کے اسپیشلی جو وزراء ہیں گورنمنٹ جو یوزلی بولتے ہیں میڈیا, وزراء کو تو بالکل سیز فائر کر دینا چاہیے تھا. بیماری کو جب دیکھتے تک ہوئے وزیر اعظم جو ہے صحت یاب ہو کر واپس نہیں آئیں گے, ہم معمول کی سیاست نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک اور بڑا اہم ایشو تھا جو زیر بحث آتا رہا, وہ یہ تھا کہ جناب ان کی بیماری کو دیکھتے ہوئے یہ بحث شروع ہوگی کہ ان کا جانشین کون ہوگا, اور اس کا کیا تعین کر دیا گیا ہے, کرنا چاہیے, اور ان کی غیر موجودگی میں کس کو ریاست کی امور چلانے چاہیے, یہ پارٹی کی جو باغ دوڑ کیسے سنبھالنی چاہیے. دیکھیے اصل میں یہ جو ساری بحث ہے نا جانشینی کی, یہ بنیادی طور پر بحث تو ہے بادشاہت کی. یعنی بادشاہ جو ہے اس کا ولی عہد کون ہوگا, پھر اس کا ولی عہد کون ہوگا. آپ سعودی عرب میں دیکھیں نا تو آپ کو معلوم ہے کہ ولی عہد اول کون ہے, ولی عہد دوم کون ہے. تو 2 اشخاص نومینیٹ ہو جاتے ہیں پہلے ہی سے. یعنی اگر جو کنگ ہے ان کا نام آ جائے گا, وہ حلف اٹھائیں گے, ظاہر ہے کہ کنگ بن جائیں گے, تو اس کے بعد ان کے ولی عہد ہوں گے, اور اس کے بعد ان کے ولی عہد ہوں گے. تو اسی طرح جہاں بھی بادشاہتے ہیں تو ایک بڑی واضح لائن ہوتی ہے. لیکن صدارتی طرز حکومت میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ نائب صدر کا عہدہ موجود ہوتا ہے, اور ہمارے ہاں صدر جو ہے خدا نہ خواستہ اگر وہ موجود نہ رہیں اپنے منصب پر, تو پھر اس کی جگہ چیئرمین سینٹ لے لیتے ہیں, اور چیئرمین سینٹ اگر نہ ہو تو سپیکر لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک واضح ہے لائن کہ ایک ان کی جگہ کون کام کرے گا. لیکن یہ جو پارلیمانی نظام حکومت ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا. اس میں میں نے کل بھی عرض کیا تھا, یہ کابینہ کی حکومت ہے اور پارلیمنٹ کی حکومت ہوتی ہے بنیادی طور پر. آپ دیکھیں, میں سوال کروں, اگر نریندر مودی صاحب کو خدا نخواستہ آج کچھ ہو جائے تو ان کی جگہ کون لے گا؟ ان کی پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی, پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی. ان کا نومینیٹ کیا ہوا بندہ موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ گارڈن براؤن ہے, اگر ان کو کچھ ہو جائے یا ان کی صحت خراب ہو جائے یا اپنے فرائض ادا کرنے کے قابل نہ رہے تو ان کی جگہ کون لے گا؟ ان کی پارٹی فیصلہ کرے گی. یعنی ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کوئی اپنا جانشین نامزد کرنے کا. دیکھیے یہ ایک بنیادی بات ہے, یہ حق پارٹی کا ہے کہ وہ اپنے سربراہ کو چنے. یہ حق وزیر اعظم کا نہیں ہے کہ وہ اپنا ولی عہد بنائے. لیکن یہاں تو پارٹی کی کوئی تنظیمیں نوعی نہیں, پارٹی تنظیم موجود ہے, الیکشنز ہی نہیں ہوتے ہیں. نہیں, یہ تو سارے ہمارے تصورات ہیں نا. پارٹیاں موجود ہیں, ٹھیک ہے, اس مثالی حالت میں نہیں ہے, لیکن ان کے ادارے موجود ہیں, پارلیمانی پارٹی موجود ہے, پارٹی کی کونسل موجود ہے. تو یہ ساری بحث جو ہے یہ خلط محبت تھا اور بے موقع تھی. اولا تو وزیر اعظم کی صحت دیکھیے, ایک مجموعی طور پر ان کی صحت بہت اچھی ہے, وہ ایک ریگولر لائف گزارتے ہیں. ان کو یعنی صبح اٹھتے ہیں, ان کا دن جو ہے الگ صبح شروع ہوتا ہے, جلدی سوتے ہیں, باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہیں, اور کھانے پینے میں بھی ان کے ہاں کافی ایک پرہیز ہوتی ہے. یعنی کوئی بے قاعدگی نہیں ہے, کوئی ان کی عادت ایسی نہیں ہے جو جسے ہم کہیں کہ فاسقانہ جسے کہیں آپ. تو ایسے یعنی یہ جو لوگ پھر ان کے کھانے پینے کے حوالے سے یہ پرانی بات ہے. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو خلط محبت ہیں. جیسے ہمارے خواجہ ناظم الدین تھے, ان کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر دیا طرح طرح کا کہ اتنی مرغی کھاتے ہیں اور ہر وقت جناب ایک دفعہ کھانا کھاتے ہیں, پھر دوسری دفعہ کھاتے ہیں, اور پھر کیا کر دیتے ہیں, پھر تیسری دفعہ کھاتے ہیں. اور وہ شریف ترین جو آپ کے تھے وزیر اعظم, ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. تو اس طرح نواز شریف صاحب کے جو حریف ہیں ان کو کور نہیں چھوٹ جاتا. وہ پائے میں نے کبھی پائے کھاتے دیکھا ہی نہیں. ان کو نہاری کی بات کرتے, نہاری کھاتے بھی نہیں دیکھا. تو ان کو یعنی مچھلی کا, مرغی کا, اور ایک جوانی میں تو ہر چیز کو کھانے کا شوق ہوتا ہے. تو اب بھی یعنی میں نے ان کو کبھی
टूट कर खाते हुए नहीं देखा। तो यानी नदीदों की तरह। ठीक है, यानी सेहत के बारे में कॉन्शियस है, Conscious बस है। ठीक। तो एक ब्रेक अब ले लेते हैं, कोई बात अगर रहेगी तो पूरी कर लें। नहीं, बात तो सही मैं अर्ज कर रहा था कि पार्टी, जब पार्लियामानी पार्टी मौजूद हो, और यह भी मसला भी ऐसा ज़ेर बहस नहीं था दुनिया में। पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, वो रुखसत हुए, उनका कौन नायब था? लियाकत अली खान जो है, उनका कौन नायब था, कायम मुकाम था? पार्टी ने चुना ना। और वजीर आजम जब जाता है तो पार्टी मौजूद होती है, काबीना मौजूद होती है, पार्लियामानी पार्टी को चुनना होता है। हमें ये फर्क जो है समझना चाहिए। हमारे यहाँ तो इफ्तिखार चौधरी साहब को पता नहीं है कि पार्लियामानी निजाम क्या होता है, तो हमारे बेचारे जो चप्पू, वो कह रहे थे कि फौरी तौर पर नया नामजद या उनका मुतबादल नामजद किया जाए। लफ्ज़ देखिए, जो बैठे हुए हमारे टेलीविजन के बेचारे हमारे जैसे, उनको क्या मालूम होगा? वैसे अगर वो चीफ जस्टिस होते शायद सो मोटो ले भी लेते हैं। वज़ीर आज़म नहीं है, नहीं है तो कौन है जी इनकी जगह? उनसे कोई बहस नहीं, तो कुछ भी कर सकते थे। वो तो ओबामा के खिलाफ फैसला दे सकते थे। चल, अब वो शुक्र है कि वो चीफ जस्टिस नहीं है। इसी से जुड़ा एक बड़ा अहम मौजू है। शुक्र तो खैर उस वक्त तो शुक्र क्या अदा करें, जो है, जो मौजूद है हमारे चीफ जस्टिस साहब बड़े भले आदमी हैं, मैं उनको बड़ा बदला हूं, लेकिन दूसरों पे बरसते रहते हैं और हर चीज को दुरुस्त करना चाहते हैं सवाए अदलिया के। बिल्कुल। तो भाई आप अपने हिस्से का काम करें, अपने अदालती निजाम को दुरुस्त करें, आपका ये काम है। आपका ये काम नहीं आप सियासत को दुरुस्त करें। ठीक है जी, एक ब्रेक ले लेते हैं। और जो ये जानशीनी का मसला था और ये जो बहस, इसी से जुड़ा एक और बड़ा अहम मौजू है जो इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, पिछले जो चंक था प्रोग्राम को, उसमें आप गैर दानिस्ता तौर पर गालिबन डेविड कैमरन की जगह गॉर्डन ब्राउन को कह बड़े चौधरी कुतुबुल्लाह साहब ने डेविड कैमरन की हुकूमत है। हाँ जी, चौधरी कुतुबुल्लाह साहब ने तवज्जो दिलाई है। वो गॉर्डन ब्राउन तो 2007-2010 में प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। गलती और गालिबन आपको निहारी के हवाले से हामिद मीर साहब को मैसेज, अहमद मीर साहब ने मैसेज दिया कि शहबाज शरीफ साहब भी निहारी खाते हैं जनाब नाश्ते में, और गुज़श्ता हफ्ते भी उन्होंने निहारी खाई है। यानी हामिद मीर साहब भी शामिल थे। इसका मतलब हामिद मीर साहब आपके एजाज में नाश्ता दिया होगा, इसलिए निहारी रख दी होगी। वरना मैंने तो शहबाज शरीफ साहब को रूखे सूखे टोस्ट खाते ही देखा है। सुभान अल्लाह। कभी ना कभी तो दिल चाहता है ना, आखिर बदपरहेजी ठीक है, ठीक है। यानी अभी परहेजी डाइट पे हैं। हाँ, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब की बात हो रही है। अच्छा, हाँ, वो तो मुस्तकिल परहेजी डाइट पे होता है। कल विफाकी काबीना का इजलास हुआ था, ठीक, और उसमें एक बड़े अहम मिनिस्टर हैं हुकूमत के, वो शरीक नहीं थे। वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब, और नहीं मगर कई और मिनिस्टर भी नहीं थे। नहीं, उसमें तो जो जनरल कादिर साहब हैं वो भी नहीं थे, और राबित शरीफ अली साहब भी नहीं थे, और जो बैनुल-सूबाई वजारतों के जो वजीर हैं वो भी नहीं थे। लेकिन उन्होंने इंटीमेट किया हुआ था कि हम नहीं आ रहे। वो तो कहीं दूर होंगे ना, दूर पहुंच नहीं सकते होंगे। एग्जैक्टली। और ये चौधरी निसार अली खान साहब तो इस्लामाबाद में मौजूद थे। देखिए, और उनकी गैर मौजूदगी की एक अहमियत थी। अब चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं वो तो अपने ढप के आदमी हैं, मगर ये जो मीटिंग, बजट की मीटिंग होती है ना, बजट इजलास काबीना का, उसकी खास अहमियत होती है और कोई वजीर भी उससे गैर हाजिर नहीं होता। लेकिन ये एक हंगामी तौर पर हुआ था। लेकिन इसमें चौधरी निसार अली खान साहब की तो शमूलियत बहुत जरूरी थी, उनके अपने नुक्ता नजर से भी। लेकिन मेरा ख्याल नहीं, मेरी कुछ गुफ्तगू हुई है कुछ लोगों से, तो वो यही सुनगुन मुझे समझ आ पाई है कि एक तो उन्होंने कहा जी कि 2-3 वर्जन्स हैं। मुख्तसर बता देता हूं। एक तो उन्होंने कहा जी वो जो डीएनए वाला मसला, उस सिलसिले में मैं नादरा के ऑफिस में बिजी हूं तो नहीं आ पाऊंगा, इंटरनेशनल नोयत का मसला नहीं, मगर मैंने तो सुना दूसरा ये कि उनको ये लगा कि शायद इसहाक डार साहब वफाकी काबीना की सदारत करेंगे, तो उनकी अगर सदारत होगी तो फिर मैं नहीं आऊँगा। और तीसरा ये कि शायद उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को ये कह रखा था कि जनाब अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब अलील हैं तो उनके दम मौजूदगी मुझे जो उमूर है वो चलाने की इजाज़त दी जाए, बजाय इसहाक डार साहब को अपनी जिम्मेदारी सौंपें। तो मसला फिर वही है जो पहले उनको पहली बात यह है कि मुझे ये भी एक मालूम हुआ है कि वजारत दाखिला की तरफ से ये इत्तला दी गई थी कि वो शरीक नहीं होंगे, उनकी तबीयत खराब है। ये बात भी थी। जो कुछ भी हो, एक बात तो यह है कि अगर इसहाक डार साहब जो हैं उनको वजीर आजम कहते कि आप प्रिजाइड करें तो उनको प्रिजाइड करना था। तो वजीर आजम का इख्तियार है ना, जिस वजीर को वो चाहें और उनको उसको कहें अपने फराइज अदा करें, जो भी चाहे। लेकिन शम साहब कदा कलामी हमारे हुज़ैफा रहमान से मेरी बात हुई, वो भूल गया। वो ये कहते हैं कि मैं इंतहाई जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, कल जब इजलास हो रहा था चौधरी साहब जो है पंजाब हाउस में मौजूद थे। ठीक, अब
देखिए अगर वजीर आजम की बात से उनको इत्तफाक नहीं है तो फिर तो कैबिनेट के रुकन रहने की कोई जरूरत नहीं। तो इसलिए मेरा ख्याल ये बात दुरुस्त नहीं हो सकती। चौधरी साहब ने जो कुछ भी किया और जो कुछ वजह थी उनका फैसला गलत था। उनको आना चाहिए था कैबिनेट में और बैठना चाहिए था। और अब अगर मैंने उनके यहाँ टेलीफोन किया था मगर वो टेलीफोन इतना एंगेज था कि वो मुझे मिल ही नहीं पाया। वैसे भी आप खुद तो फोन रखते नहीं, सेलुलर जहां भी फोन रखते हैं अच्छा। उस फोन से कुछ ना कुछ मेरा रास्ता रखते रहता हैं है। एक फोन अच्छा। हाँ, तो वो मगर वो फोन जो था इतना मसरूफ था कि मैं फिर किसी और काम में लग गया। बहरहाल चौधरी साहब से गुजारिश ये होगी कि वो इस सारी सूरत हाल पर एक बयान जरूर जारी कर दे, वजाहत हो जाए क्यों शरीक नहीं थे, क्या मजबूरी ऐसी लाहक हो गई थी या क्यों ऐसा पैगाम उन्होंने देना क्यों मुनासिब समझा कि वो सबसे कुछ मुख्तलिफ है। मुनफरिद होना भी तो एक मसला होता है ये ना। भी एक राय थी इस्लामाबाद से कि राय ये थी कि वो खामखाई सस्पिशियस हो जाते हैं। खामखा वो बस कुछ अलग से नजर आना चाहते हैं, मुनफरिद होने बकरी टाइप के। अच्छा चले यूं कह लें, तुम्हारा चलिए आपका ताल्लुक भी उनसे अच्छा है तो ये यूं कह लेते हैं। आप देखें अदब तो बड़ी यानी देखिए ना, वैसे तो बड़े काबिले इज्जत आदमी है, काबिले एहतराम है और एक बड़े बाअसूल किस्म के अपने साफ सुथरे अकल करे, लेकिन बहरहाल फैसले तो गलत हो सकते हैं और सोच का अंदाज भी गलत हो सकता है और कोई इकदाम भी गलत हो सकता है। इनफरादियत में गलतियां भी तो कई बार हो जाती हैं, मतलब जो इनफरादियत हो या इज्तमाइयत हो गलती तो हो सकती है। ठीक है। अच्छा जी, उनसे जुड़ी ये खबर ये थी कि ये मुल्ला मंसूर की जो मामला था उस पर बिलाखिर उन्होंने ये कह दिया कि लाश हमने उनके वरसा के हवाले कर दी, डीएनए तस्दीक भी होगी। और वो जो वली मोहम्मद का जो जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वाले थे ऑफिसर नादरा के 2007 में रिटायर हुए थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ 2 और अहलकार थे, वो भी अरेस्ट हो चुके हैं। देखिए बात यह है कि तो अब ये हजारों की तादाद में मेरा शनाख्ती कार्ड होंगे, हजारों क्या लाखों की तादाद में जो इसी तरीके से बने होंगे। हर एक का खोज लगाना जरूरी है और जो ऐसा बनाने वाले हैं उनको कड़ी सजा देना भी। गुलाम बुख्ती थे असिस्टेंट डायरेक्टर नादरा। कड़ी सजाएं अगर नहीं दी जाएंगी ना तो ये सिलसिला बंद नहीं होगा। इनको मैं समझता हूं उनको बहुत 10 साल उम्र कैद की सजा, 10 साल कैद की सजा ये मुकर्रर करनी चाहिए, कानून में तरमीम करनी चाहिए। क्योंकि इस नादरा के डेटा में यानी गलतियां पैदा करना और गलत अंदराज करना ये बहुत बड़ा जुर्म है और इसको इंतहाई सख्ती से निपटा जाना चाहिए। ठीक है। आज आपको पता है शमसा, पनामा लीक्स के हवाले से जो टी और कमेटी है उसका भी इजलास था, चौथा ये इजलास था और इसमें भी वो कह रहे हैं जी डेडलॉक है और कोई पेशरफ नहीं हो पाई। तो शाकिर सुलंगी साहब से मेरी बात हुई, बता रहे थे कि जी हुकूमती जो मौक़िफ़ था ये था कि क्योंकि वज़ीर से वलील हैं, तवज्जो हमारी वहाँ है और फिर बजट भी आ रहा है तो कुछ अर्सा इंतज़ार कर लें। जिसे एतजाज़ साहब ने यूँ इंटरप्रेट किया कि जी डेडलॉक है, हुकूमती वज़रा का रवैया मुस्बत नहीं है, ये खुद कुछ करना नहीं चाहते और डेडलॉक ख़त्म होने की उम्मीद भी नहीं है। खासे मायूस नजर आए एतजाज़। देखिए बात यह है कि चौधरी एतजाज़ से जो है ना वो अपने ऊपर खुद ही आशिक है, अपनी बलाएं खुद लेते रहते हैं। अब उनको यानी ये बात तो एक फितरी बात है कि वज़ीर आज़म अलील है और दूसरी बात यह कि बजट पेश होने वाला है। तो अगर इसमें चंद रोज जो है वो बात गौर खोज हो जाएगा तो वो क़यामत नहीं टूट पड़ रही। तो इत्तेदाद ऐसा, लेकिन डेडलॉक का कोई फायदा नुकसान, मगर देखिए फायदा नुकसान तो देखें क्या होता है। हुकूमत मिलाकर कोई बिल असेंबली से मंजूर करा सकती है, असेंबली को कार्रवाई कर सकती है, लेकिन असल बात क्या है कि अफवाम और तफहीम से बात होनी चाहिए, अपोजिशन को भी समझना चाहिए। पीपल्स पार्टी का सारा जोर कलाम इस पे सरफ हो रहा है कि वो अपने मुंह की कालख जो है वो उतार ले, इतना शोर मचाए। और अब रहमान मलिक साहब कहते हैं हम मंतकी अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे पनामा लीक्स, और हमारे आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं हम इसमें जनाब कोई रायत नहीं करेंगे वजीर आजम के साथ। हजूर वाला असल मुसीबत ये है, मुहावरे तो बहुत से हैं, मैं उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहता। बस ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ब्रेक की जानिब हम बढ़ेंगे और वापस आएंगे तो ये देखेंगे कि क्या पाकिस्तान में यकम रमज़ान और ईद एक रोज़ मनाने की जो कोशिशें हैं ये कामयाब हो पाएंगी या नहीं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। क्या पाकिस्तान में यकम रमज़ान और ईद एक रोज़ मनाने की कोशिशें कामयाब हो सकेंगी? जो वफाकी वज़ीर हैं मजहबी उमूर सरदार यूसुफ वो मुफ्ती साहब के पास गए पेशावर में
اور خبر یہ ہے کہ شاید انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کی جو تجاویز ہیں وہ لیے بغیر ہم اعلان نہیں کیا کریں گے، لیکن اب خرم صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ جناب پوپل زئی صاحب کے حوالے سے کامیابی نہیں ہوئی، انہوں نے کوئی سنی انسنی کر دیا پہلی حکومتی بات تو یہ پوپل زئی صاحب کا یہ علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے ان کا علاج یہ جو میڈیا بھی مشتاق جاوید صاحب نے امریکہ سے مجھے میسج وہ کیا فرما رہے ہیں کہ میڈیا جو ہے ان کو اتنی دیتا کیوں ہے، لیفٹ کیوں کراتا ہے سر پوپل زئی کو؟ اس لیے کہ ایک آلٹرنیٹو مل جاتا ہے میڈیا کو۔ دیکھیے پوپل زئی جو ہے ان پہلے تو میڈیا کو چاہیے اس کا بلیک آؤٹ کرنا، اور جو اعلان ہو عید کا وہ صرف روایت ہلال کمیٹی وہ نشر کیا جائے، یہ پیمرا کو اس میں مداخلت کرنی چاہیے اور پوپل زئی کی اپیرنس ختم کر دے کیمروں کے سامنے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے لیے سزا مقرر ہونی چاہیے، جو مولوی اس طرح کی حرکت کرے، لوگوں کے روزے خراب کرے، اس کو سزا دی جائے۔ چلیے ان کا شکوہ تو سن لینا، پوپل جیسا یہ کہتے ہیں کہ میں رویت ہلال کمیٹی کو فون کیا کرتا تھا، وہ میرے فون ہی نہیں اٹھاتے، پھر مجھے خود یہ اناؤنس کرنا پڑتا ہے۔ نہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا میں کوئی ہر آدمی کھڑا ہو جائے کہ میں اناؤنس کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ جو گئے ہیں نا سردار یوسف صاحب، یہ جو مفتی منیب صاحب ہیں، منیب الرحمان صاحب، وہ رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں، یہ ان کا ڈومین ہے، اور جب تک وہ رویت ہلال کمیٹی موجود ہے ان کا معاملہ تھا، اور ان سے بالا ان کو بالکل نہیں جانا چاہیے تھا۔ کوئی اجلاس بلا لیتے، وہ پوپل زئی صاحب کو بھی بلا لیتے، مفتی صاحب وہاں موجود ہوتے۔ یہ ادارے اپنے جو ہے ان کا احترام نہیں کریں گے۔ سردار یوسف بھلے آدمی ہیں، بڑا دیانتداری سے کام کرتے ہیں، بڑے عمدہ حج کرائے ہیں، لوگوں کی دعائیں لی ہیں، لیکن یہ جو پوپل زئی ان کے بس کے نہیں ہے۔ شامی صاحب ایک بڑا اس سے جڑا سوال ہے کہ جب اتنی جدت آ چکی ہے ٹیکنالوجی میں، بھائی یہ بڑی بحث ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ ابھی رویت ہلال کمیٹی موجود ہے، اس کو اعلان کرنا چاہیے، اس کے مطابق عید ہونی چاہیے، اس کے مطابق رمضان ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ طیب اردوان صاحب کا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم آبادی جو ہے کم ہونے کا خدشہ ہے ترکی میں، تو زیادہ بچے پیدا کریں ترک جو مائیں ہیں، ترک 3 بچے پیدا کریں، انہوں نے کہا کم سے کم۔ یہ ترکی کے لیے بات ان کی درست ہے، ترکی کے وسائل زیادہ ہیں اور وہاں ان کی آبادی جو ہے ان کے لحاظ سے کم ہے، اس میں وسعت ہونی چاہیے، لیکن یہ پاکستان کے لیے درست نہیں ہے۔ یہاں اب کم وسائل ہیں، آبادی زیادہ ہے، یہاں سے لے جائیں نا۔ ہاں جی، ترکی چاہیے۔ مغل، میں نے تو ایک ترک دوست سے کہا تھا بھائی اتنے مغل ہمارے پاس موجود ہیں پاکستان میں، سارے لے جاؤ وہاں۔ بھائی پاکستان 8 کروڑ ترکی آلریڈی ہے، پاکستان جو ہے نا اس کے لیے یہ فتویٰ نہیں ہے۔ پاکستانیوں کو جناب ہر قیمت پر فیملی پلاننگ کرنی چاہیے۔ ترکی کی صدر کی اپیل سے متاثر نہ ہو۔ نہیں، وہ اس لیے کہ ان کے وسائل زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، ہر پوری آبادی پڑھی لکھی ہے۔ یہاں دیکھیے نہ سکول ہے، نہ کالج ہے، نہ یعنی مکان ہے، نہ درسگاہ، نہ آپ کے کارخانے ہیں، اور غول در غول جاہل بچے جو ہیں وہ یعنی پورے معاشرے میں دندلاتے پھرتے ہیں، اور ایک کم وسیلہ آدمی ایک کو پوچھ رہے، کسی کے 10 بچے، کسی کے 12 بچے، کسی کے 14 بچے۔ پاکستان ہم خود اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھود رہے ہیں۔ حالانکہ ترکی کی جو شرح آبادی ہے نا وہ یورپ میں سب سے زیادہ ہے۔ آبادی کو نہیں روکیں گے نا، اپنی آبادی کو، تو ہم اسی میں غرق ہو جائیں گے۔ اللہ معاف کرے۔ اچھا جی، آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے، پہلے اس کا ذکر کر لیں۔ پہلی بات تو یہ سن لیجئے کہ یہ یاسر پیرزادہ نوجوان ہمارے کالم نگار ہیں، جو نوجوان کالم نگاروں میں نئے ابھرے ہیں، جو ان میں یاسر پیرزادہ ممتاز ترین یعنی کالم نگار کہے جا سکتے ہیں، اس سب میں شمار ہوتے ہیں۔ اور ان کا یہ کالموں کا مجموعہ چھپا ہے بیانیہ کی جنگ، اور اس میں انہوں نے دہشت گردی جو ہے اس کی تو خوب انہوں نے یعنی مرمت کی ہے، اس کا جائزہ لیا ہے، اور یہ بیانیہ دینے کی کوشش کی ہے قوم کو۔ یہ جو ہم دہشت گردوں کے طرح طرح کے معذرت خواہ پھرتے تھے نا، اور کوئی ان کے ہیلے بہانوں سے ان کی کوئی تعریفیں کرتے تھے، یہ انہوں نے اپنے جو مسلسل کالم لکھے ہیں، اور انہوں نے لکھا کہ میری یہ رائے تھی کہ ریاست کے وجود کو جو خطرہ درپیش تھا ان کی وجہ سے، انتہا پسندوں کی وجہ سے، دہشت گردوں کی وجہ سے، جنونیوں کی وجہ سے، اس کو اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق میں اس خطرے کی نشاندہی کروں، اور جتنی دلیلیں یعنی ان کے حق میں لوگوں نے دی سب بوگس تھیں۔ نیشنل ایکشن پلان کی شکل میں فیصلہ کن اقدامات کا جو اعلان کیا، اس کی سپورٹ میں ایک بیانیہ نیا دینے کے لیے دہشت کے خلاف اور انتہا پسندی کے خلاف انہوں نے قلم اٹھایا ہے، مسلسل لکھا ہے، اب بھی لکھ رہے ہیں، عقل سے لکھتے ہیں، دلیل سے لکھتے ہیں، اور ان کے پڑھنے قاری پہ ان کی بات اثر کرتی ہے، اور یہ ان کی کتاب ہے بیانیہ کی جنگ۔ اسے ہر اس شخص کو پڑھنی چاہیے جو
पाकिस्तान के हालात को समझना चाहता है और जिसके दिल में तड़प है कि अपने मुल्क को अमन का गहवारा बनाए। और बिलखुसूस मैंने देखा सोशल मीडिया पे भी नौजवानों भी खासे मकबूल हैं यासिर साहब। माशाल्लाह, बड़ा साहिब तर्ज यानी कालम निगार है। इतनी कम उम्र में बहुत कम लोगों को इतनी शोहरत नसीब होती है। मजीद कुछ है? अच्छा, अब आप मेरे पास एक पहले कि हम टेलीफोन डॉक्टर कॉल को आमर लें। अजीज साहब, जी जी जी, डॉक्टर आमर अजीज साहब ने जो एक स्पाइन सेंटर बनाया गुरकी अस्पताल के साथ, यानी जहां के कमर की और उससे जुमला जो मसाइल हैं उनका इलाज होता है, ऑपरेशन होते हैं, वाहिद स्पाइन सेंटर है। और अब तक 9 मुल्कों के लोग यहां से तरबियत हासिल करके जा चुके हैं। और इसका उनकी जो अस्पताल है गुरकी, उसका 18 साल पहले ईदी साहब ने संगे बुनियाद रखा था। और उस वक्त इस इलाके में, अब आप देखिए, इस वक्त 12 लाख लोग बसते हैं और ये पाकिस्तान का पहला स्पाइन सेंटर है जिसको 70 करोड़ रुपए पाकिस्तानी डोनेट कर चुके हैं। और ये कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक काम कर रहा है। 5 इसमें ऑपरेशन थिएटर हैं और इसके लिए आप देखिए ISO सर्टिफाइड अस्पताल है। और अब तो इसमें माइक्रोस्कोपिक जो वो है सर्जरी भी शुरू हो गई है ना जी। गवर्नमेंट की तरफ से 2 वक्त का खाना यहाँ मरीजों को मुफ्त फराम होता है और 400 नए जोड़ के ऑपरेशन, नए जोड़ जो है ऑपरेट करके डाले जा चुके हैं। और ये कहते हैं कि हुकूमत ने हमारी ग्रांट रोक दी। ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हुई, ये मौजूदा हुकूमत आई, चलें, ग्रांट रोक दी। ये जो नहीं, पाकिस्तानी इस सेंटर की वुसअत के लिए इनकी जरूरत है, इनको लोग कोऑपरेट करें, रमजान के महीने में डोनेट करें। और इसी से जुड़ा एक और मामला था जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी एंड लिवर है, जो कि बेदी रोड पर खुल रहा है। चलें उस पर हम कल बात करेंगे। आज के प्रोग्राम वक्त नाज़रीन यहाँ पर खत्म होता है। आपसे मुलाकात होगी कल के प्रोग्राम में, तब तक लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।